Silav roj baş hevan noçe nûçe hene me amade kirine di derbarê Rojavayê Kurdistanê û her wiha deverên din de em ji we re pêşkêş dikin. Hêvî dikim hûn jî baş bin. Ricayekî min ji we heye ya. Eger hûn bînin cî ez pir kêfxweş dibim. Di peyaman de heqaret li kesayetiyên Kurdan nekin ji kerema xwe re. Sazî, partî, dezgeh çi dibe bila bibe. Qîmetên Kurdan, hêzên şervanên me, kesayetiyên me êl Bakurê Kurdistanê, serokê rêberên me, şervanên me, dîplomatên me, herkes li gorî xwe cehd dike. Herkes li gorî xwe hewl dide çareseriyekê bibîne. Ji kerema xwe re yek ji prensîbên exlaqê ye dibe em di peyamê xwe de rêz û hirmet ji van însana re bigirin, heqaret nekin. Yani ez giringî didim van prensîban. Ji kerema xwe re hûn jî li gorî vê tevgerin pir kêfxweş dibim. We goterê ez li bendê me ku hûn li gorî vê tevbigerin daxwaza me bînin cî gelek spas dikim. Em hema dest pê bikin. Pêşiya em biçin cem Şêxê Ereb ku daxuyaniyekê daye televizyonekê ez bawer dikim Kurdsat ne? Ka em godar kin lê. Di wê derê de tiştên gelekî giring dibêje, tiştên muhîm dibêje, rewşê hinekî îzah dike. Ez hema bînim ser ekranê. ام خدي وجدان ام قبول ناقن ام بهور عيشين ايمه مشيري كردا بخواري ناز بخالاني مجي كرد يعني افتش بين خدي الحسكه تشنو بس الي منطقه ديري ورقه براستي خرابي كرن بو ام ظلمي العربه قشي نكن هناك العربه الي طبقه ورقه وديري براستي خاينتي جمان شيبو هناك الي حسكه براستي ام دبينن ام كعرب براستي اب كيمانيكي اجمر ام بيجن نبيجن كيمانيه لكن اجبو شيء براستي افتش لي كار كرنه بري فتراكي وقب عربي دبي تحريض خطاب الكرايه بيرتشيكرن الفي فتري كت الناف ملت شغلي اجنده تركي ميتة تركي وايه حكومتها شامي ايه نه براسي سربي كاري كرن وبالاساس عربي ما نا او تنظيمات تشكيل جموان او نيرينا دور سياستي الجموان تنيه في تشتي راستي تشيبو امنكارن فشيرن خاينتي تشيبو بالي قسده بالي برايم كردا تشيبو امنكارن فشيرن بس ام دبيجن بيان عمومي بركي سري سدي بيس به تشتي تشيبو براستي فكر يعني فكرة جزيرة اختلاف جوداي جزيرة جوداي رقة وديري أهلي ديري تقريبا بصافي عرب وأهلي رقاجي كيمي كرد لهنا بس آلي جزيرة قش إيلو بهفر عايشين عربي جزيرة وق جبورة أم قش بهفر عايشين أم كردا خار وخوارزة أم وق الحمى القندا بهفرنا الباجيرة بهفرنا براستي أفتش تشينبو يعني دخوستن أفتش تير رقة وطبقه وديري تشيبو دخوازن بقى عندنا حسكه بقى عندنا قامشلو براستي بوان ننجحي بس او خرابيه الوان باجيرات شيبو براستي قهامه وامجبر براي خويا كردا براستي اما خجول دركت هبر عايشيني يعني افتش تيت شيبو براستي بعربي بين عاره كرديت بين شرمزار يعني ايما تشتيت شيبو براستي نج واقعي مي نج تربيه مي نج اخلاقي مي لانه ام بيجن افت تشيبو خاينتي تشيبو ام بيجن كس نكار بشر الحم سوري لكن خطاق دولي بي ابو هنا دجمن اجالي جهندري وجالي تركا سركار كرنا يعني نوليد تصدفه فورا تشيبو نا تدبي انكا تشيبو فورا تشيبو انا سركار ذكرن اتفاقك هي ارتاق خسري ارتاق قصدي ودولته دسبه دديمه هي وقت اتفاق تشيبوي دست بكن تفاهمك تشيبوي طبعا تفاهمك جورد هاتي امريكا هاتي برام بكريج هبرفيجن امريكا سركار دك فرنسا سركار دك انه اب اتفاقي بنجح وقت بيتشند بندوي هنا دبيت يكو
اولي كرن اي امني دسبه اي امني جوي هيلي ورن درباس من بدرج او باسايشه بهفر البر كار بكن اسايشه الجي خوب قصد الجي خوب حم كار افسا زيما خسري او جي كاري خوبكن وهناك مشرف الشامي ورن يعني بحبا امنا اتفاقي وايه جبو ملت زانبه انك اف اتفاقي ام دخوازن تشتي باش في اتفاقي شبي انه شر سكني اجر سكني ما زال اجر سكني بقين اتفاقك وقت اتفاقك اجحم بيكاتي وخصوصيتها كرداجي باش تدهي انه دبي وقت بحق كردا بري فتراك قانون مرسومك دركت نافي رقم 16 سرو كومار سوري دركت جبو حق كردا او يجي بتنفيذه شيف يعني فتره دروجيدن بشكل دس بيبكن حيا حفتيك زلال بده كار زلال بده قوتي ملجي خوبه قصدي جي خوبه قوي زي ما عسكري لشكري جي خوبه اسايشي ملجي خوبه لكن وانا ورن يعني جبوها بيت دوله جياش تبي دري حراك زلال عرب تني حراك زلال كرد تني حارب هفر عايشين النشوة غويرانة عزيزية الحجر ناصر عزيب نافشتر بكم قش بهفرة قش عرب وكردن وهناك فلان وهناك آشورين وهناك إيزدينة حراك صافي تني ام قش بهفرانه يعني تدبي بيا اب حارا اي كرداي تني اب حارا اي عربا تني اب اي فلا تني براستي اي حسك نازناك بس ازج جغرافيا حسك مجور قوت ابيك دني غويران راس غويران دبي آلي باشوري حسكي حراك باشوري حسكي قبادر باس دبن او قوتيتي جبو جموان در باس دبن انكا بدسي ساعات لي كاردك الفيسبوك لي كاردك جبو عالم دركب استقبال اوان براستي هفالا واسايشي يعني تدبير اخو كرنه اي درباس بن دور سد حبه دور عجده سياره اي درباس بن اي وهيلي اي ورن جيجي وان بوزعين الفان فان سازيانا وقبل محافظه قيادات الشرطه اي باسبورتا اي فان تشتانا اي متعلق بوزارتي شامي يعني فانا باسبورتا عم كان باسبورتا جبت درخينه جباري اي شامي نفوس ناس نام تذكره افانا محافظ طبعا محافظ جبر تعييناوي تشيبوي تقريبا سبيع اعلام بكن كرده وزاره جي كرده ضده فامد بيجن وانا اف حاراتان سكنين في ساعتي ابو ساعتك اسايش لي كاردك بلكي قوادر باسبوناوان اشتر بيجم بلكي منع تجوزي شيء حياه درباس بن جبو امنا كيفن بسجريكك وعالم استقبال بكو وباستفزاز بعربي جد باستفزاز وهناك ممكن في شك بردن ممكن هفالا اسايشه تدبير اخو كريه براستي اشتر بكري بيجم جو وقتها هاتنا جو وقتها اجدري خلاص ون بالي حسكي هاتنا تلبرك منطقاك نافيو هريمك نافيو تلبراك نافيو هول نافيو تل حميس تل كوتشر شداده اري براستي تهديد جمر هاتيه تهديد طبعا نكسي منظم نكسي جور افشطاني واني بري داعش بون اموان بري دجمنياتي هاف ما ذكر بري خسري وبري قشي قواهين داعش والله تهديد جمر هاتيه براستي وبراستي مجيه خقرتي وامشون دفناقرن وحياة انكا امزانن تشل بيوانه يعني ايه هاتنا براي هيجا براستي ايه هاتنا انكا ام تلفوني او هريمي لينه وقت الحميس الواندرانا براستي دبيجن داعش دبي جنا بالشارع بمشي بوريو دركتي دبي جغاره ناي تشكرن فكره داعش ماشيه دولة براستي نتهديد مركرن خوستن انه امجي بوان رابن خوستن فكره كده خست اريمد انه ايه بدري وقبي دجمناتي انه قصد نابين كرد مرجي راستي بيج نابين كرد دجمن دبين قصد دجمنو نابهم بوان رابن ودبيهون بدولة خبن وفانا فكري نزاع تشيل جموانو وتشتي خرابي دقوتن بس نسر كرده دقوتن سر قصدي انه خيو ور انه هم شد خوازن وكاري خبكن براستي اما مجداني كاردكن
نكت سريمد ام بيقان نبون ام فر برايخ كردان برايخ فلاب اشوريا بايزيا ام كاري خدكن براستي مسؤوليه وان تشتيد قوتن وابشكي راقبوا يعني على اساس نوق بانا خبر ددان شتي فيدا خبر ددان وانا دخستن بسياستي انه ما بين نسر ياخذ بل والله مرسله براي هجا مرسله وجدانتيه افيك ثاني شيء افتش شيء دكن قافا كردا او غين كردا حياه في اللجي كوشتين او جوار دوت الخنزير برايم اف نفكره دولته باسسينه اف نفكرك وقبي باشا هاتي منطقة ما براس فانا بالاساس كافر بالاساس شطنه بالاساس هاتنه تغييرك فكري بكن بآلي شو دبونه يعني 1400 سالي مبشون دو فقرين براستي ايما امديشن افتشتت بيجي امديشن هوانو آنها ایدی پیواجویا کو هاتیه دست پیکرن دنابرا قصد و شامه ده ایرو دکوه مریته ایرو دو دی سباتیه لگوری پیمانه ایرو او پروسسا انتگراسیون دست پید که دوی چارچوه ده هزین گریدای حکمت شامه درباسی اوی بون حسکی بون دیمن هنه تخوازم بوارا پار ببکم دیمن آنها هاتن ev jî bi vî we weke deqeya dawî em bînin ser ekrana bi vî şeklî. على الحسكة على الحسكة على الحسكة على الحسكة Em hêvî dikin şer û pevçûn çênebe, provokasyon çênebe, mijarek hesas e, meselekî pir hesas e. Milletê me jî bihêrs e, çeteyên girêdayî dewleta Tirkî jî hene. Dibe ku provokasyon biqewime. Garantiya wî tune ye. Lê divê merov tedbîrê xwe ji dest bernede. Provokasyon ji aliyê wan ve jî dikare pêk were. Ev hêzên ewlekariya hundirîn yê Şamê ne, hêzên ewlehiyê ne, anha derbasî Hesekê dibin. Ev seyarê wan in, erebê wan in, tiştî ku hûn dibînin ser ekranê. Di çarçova lehevkirinê de ye, ew ê werin, bawer dikim bi qasî mehekê ew ê bimînin, çawa dimînin, li ku derê dimînin, ew ê bi xwe tedbîra xwe bigirin. Bi sîlehên sivik ew ê werin, sîlehên giran, ew ê weke doşka, ew ê sîleh li ser, ew ê nayên. Tenê ewlekariya xwe tînin, ewlekariya xwe tînin. Bi vî şeklî ye. Ev kîjan wesayîtê hinekî giran xuya dike, wesayîtekî mezin xuya dike. Deqekî. Wesayîtekî hinek mezin bû têda esker hene gelo. Ev têda mazot benzîn heye belkî. Erê rast e. Rast e. Têde mesela sotemenî heye. Ev. Têda çi heye nizanim. Ama bawer dikim sotemenî ye. Belkî mazot benzîn e. Ji bo erebeyê xwe. Rast e. Mümkün e yani. Yani memurê Şamê ne tên di çarçova entegrasyonê de êdî çawa lehevkirine nizanim. Ew ê xibatê xwe bidomînin. Niha hevanna. Em derbasî meseleya şandeyê enekesî îro diçe Şamê. Şandeya Şamê hat Rojavayê Kurdistanê, şandeyekî Rojavayê Kurdistanê jî ya enekesî ew ê biçe Şamê. Ew ê çawa çêbe? Êdî ew e.
Şandê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekese ji bo ku li Şamê hevdîtinê pêk bîne bi hikûmeta demkiya Sûriyê re niha li Başûrê Kurdistanê amedekariyan dike li gorî agahiyên ku hevalan bi dest xistiye. Şandê ji serokê enekesî Mihemed İsmaîl, endamê desteya serokatî enekesî Silêman Oso, Faysal Yusuf, Fesla Yusuf, Nîmet Davût pêk tê. Şandê wê îro dudiyê Sibatê berê xwe bide Şamê. Di vê naberê de Mazlum Abdî re axifiye Macron, her wiha bi Ahmed El Şara re axifiye. Hûn zanin ev hêza garantûr e. Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron di peywendiyên telefonê bi Mazlum Abdî û Ahmed El Şara re piştgirî da peymana agirbesta daîmî û teqez kir ku welatê wî pabendî parastina mafê gelê Kurd e. Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron bi rêya telefonê bi fermanderê giştî Qesedê Mazlum Abdî re bi Serokkomarê Demkiyê Sûriye Ahmed El Şara re axivî. Koşka Elîzê ya Serokkomariya Fransayê li peywendiya telefonî ya sê alî daxuyaniyekî belav kir di derbarê vê mijarê de. Çi dibêje peywendî di çarçoveya berdewamiya hewldanên navbeykariyê yên Parîsê de ye. Di hefteyên borî de ji bo gihîştina çareseriyekê siyasî li Sûriyê dabûn destpêkirin. Li gorî daxuyaniya Serokkomariya Fransayê Macron piştgirî daye peymana agirbestiya di navbera Qesedê û hikûmeta Şamê de xwestiye ku hemû xalên peymanê bê kemasî werin pêkanîn. Koşka Elîzê ragihand ku Macron ji bo piştgirîkirina Qesedê û gelê Kurd teqezî li ser pabendiya temam a Fransayê kiriye. Di vê naberê de Sûriyeyeke aştiyane divê rêzê li hemû pêkhateyên xwe bigire. Milletên li Sûriyê, bi taybetî milletê Kurd. Serokkomarê Fransayê di beşekî din ya daxuyaniya telefonê de bal kişandiye ser wê yekê ku welatê wî hevbeşên wî wê şerê li dijî Daişê de berdewam bikin, baweyekî ku asayişa Sûriyê, herem, Awropa, Amerîka were parastin ji şiddetê. Macron gotiye berjewendiyên me yên ewlehiyê û yên heremê ji hev nayne qutkirin wekî hevin, girêdayê hevûdine têkbirina terorê hala serekê ye. Wekî din Emmanuel Macron her wiha diyar kir Fransa li gel hevbeşên xwe wê berdewam be li ser piştgiriya gelê Sûriyê ji bo gihîştina aramî, dadmendî, edalet, proseya jinû ve avakirina Sûriyê. Tuncer Bakirhan jî daxife di derbarê Rojavayê Kurdistanê de giştî de hûn zanin doh çalakiyek girsiyî hebû. Hevserokê giştiyê Dem Partî Tuncer Bakirhan li Amedê di meşa ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê de axivî. Got Kurd naxwazin bê statû bê ziman bijîn, dixwazin bi rûmeta xwe bijîn. Bi pêşengiya platforma saziyên demokratîk di çarçoveya yekê Sibatê Roja Cîhanê ya piştgiriya Rojavayê Kurdistanê de li Amedê meşek hat li derxistin, bi 10,000 kes beşdar bûn. Nûnerên partiyên siyasî rêxistinên civaka sivîl jî tevlî bûn. Hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan spasiya wan gelan kir ku li hember zilmê piştgiriya Kurdan kiriye. Got 15 sal berê îro li rojeta navîn û cîhanê pêleke tarî ya zilmê hebû. Li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê jinên Kurd şoreşkeran bi tekoşîna xwe ewtarîtiya li pêşiya cîhanê têk bir, Rojava azad kir, wan cîhan ji beleya tarî ya Daişê jî rizgar kir. Îro eger li Rojavayê Kurdistanê peymana siyê kanûnê yani ya çille hebe, ev bi xêra tekoşîna we ya li Silêmaniyê ye, bi xêra xebata we ya li Duhok û Zaxwê ye, ji Hewlêrê heta Amedê. Ez carekê din vê tekoşîna we pîroz dikim. Tuncer Bakirhan dibêje bila kes bi Kurdan nelîze. Kurd demokrasî, wekevî, maf û hiqûqa xwe dixwazin. Bila rêveberiya HTŞ vê yekê baş bibîne. Kurd dixwazin bibin perçeyekê demokratîk ya Sûriyê. Lê dixwazin bi mafê xwe nasname bi statûya xwe hebin. Bakirhan destnîşan kir ku eger rejîma Sûriyê li gorî peymanê tev bigere wê her kes qezenç bike. Kurd jiyaneke bi rûmet dixwazin. Çavê Kurdan li axa kesekî, li mal û milkê kesekî, li canê kesekî nine. Kurd naxwazin bê statû bê ziman bijîn. Şoreşa Rojavayê Kurdistanê ne şoreşeke wisa ku bêhêsanî bêjbîr kirin. Wan ew tarîtiya ku dewlet jî nikaribû li ber bisekinin têk bir. Bakirhan da zanîn ku di dîrokê de cara yekem e Kurdên çar perçeyên Kurdistanê ew qas li ser mijarekî yek dengin. Dibe Rojava xeta Sûriya Kurdan e. Kurd ne tenê ne. 5 milyonan. Piştî vê rojê êdî kes nikare 7 salekê din Kurdan bê ziman
bê statû bê nasname bêhêle. Dibêje hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan. Niha li Amerîkayê projeya yasaya ji bo parastina Kurdan heye ka em binerin hatiye ku derê, gihîştiye ku derê eger pêk were ceza li ser çi tê? Yani kî tê ceza kirin? Senatör Lindsey Graham û Richard Blumenthal projeya yasayekê hevbeş ji bo parastina Kurdan ên li Sûriyê pêşkêşî Kongreya Amerîkayê kirin. Ez dibêjim qey ev ne tenê parastina Kurdên Sûriyê ye, parastina hemû Kurdan e. Wisa têbîra min. Dibe Kurdên Sûriyê ên dervey Sûriyê. Projeya yasa eger hikûmeta Sûriyê dev ji êrişên li ser Kurdan bernede, cezayên giran li ser wê û hevkarên wê ferz dike. Hevkarê wê qesa dewleta Tirkiye dike. Projeya yasaya bi navê Yasaya Parastina Kurdan Save the Kurd Act di serdema 119 a Kongrê de hatiye pêşkêşkirin. Armanca serekê ya projeyê ferzkirina cezayên aborî yên pir alî ye li ser Şamê, rêgirtina li derxistina navê Sûriye ji lîsteya dewletên piştgirên terorê bê rizamendiya Kongrê. Yani heta ku rizaya Kongrê neyê girtin kesekî nikare navê HTŞ ji lîsteya terorê derbixe. Trump serokekî din ê Amerîkayê nikare. Dibe Kongre erê bike. Yani yasayê de ev heye. Di proje yasayê de hatiye ku dibe Hêzên Sûriya Demokratîk qesê de hevbeşekî serekene di tekoşîna Daişê de di parastina ewlehiya herêmê de balê dikişîne ser wê yekê ku her gava hikûmeta Sûriyê yan her welatê herêmê ji bo lawazkirina hêzên Kurdan wekî dijayetîkirina ewlehiya niştimanî ya Amerîkayê tê hejmar tê behs kirin. Yani tê hesibandin. Yani kîjan dewlet êrişê Kurdan bike, hikûmeta Şamê rabe komkujî pêk bîne veya mîna ku tê dijberiya ewlehiya niştimanî ya Amerîkayê kiribe wisa tê hesab kirin. Yani hate êrişê Kurdan kiriye, hate êrişê Amerîkayê kiriye. Divê maneyê de dibêje. Projeya yasa daxwaz dike ku di egera êrişkirina ser Kurdan de cezayên bilez û cezayên bilez li berpirsên payebilind yên Sûriyê wê were pêkanîn. Yani ceza welkî were birîn. Divê maneyê de dibêje li berpirsên payebilind yên Sûriyê eger li ser Kurdan êriş were kirin. Mesela kî wê were ceza kirin? Di serî de Serokkomarî Sûriyê. Hemû wezîrên kabîneya hikûmetê, bi taybetî wezîrê parastinê, wezîrê darayî, enerjî û karê derve. Wekî din. Ev parêzgerê banka navnetewî, yani berpirsyarê bankeya navnetewî û berpirsyarê payebilind yên eskerî. Rêvebirên hemû şîrketên girêdayê hikûmetê. Ceza wê li her kes û aliyên biyanî jî were ferzkirin ku alîkariya darayî, maddî ya teknolojîk pêşkêşî hikûmeta Sûriyê kirine. Yan jî tevlî binpêkirina mafê mirovan bûne. Ev jî behsa dewleta Tirkiye dike. Yani di êrişa ser Kurdan de bi ekonomî dibe, eskerî dibe eger cih girtibin ew jî dikevin çarçoveya cezayê. Projeya yasa cezayan li jêrxana darayî ya Sûriyê bankeya navendî hemû wan bankeyên biyanî ferz dike ku muamele pêre dikin. Her wiha rê li ber her cure razandinên ekonomîk jî digire. Yani veberhênan, envestîsman, şîrketên biyanî nikarin werin Sûriyê li gorî dilê xwe kar bikin. Ev jî çi dibe? Dibe sebebê lawaziya aborî ya Sûriyê. Taybetmendiyekê din ya vê proje yasayê ew e eger serokê Amerîkayê bixwaze navê Sûriyê ji lîsteya dewletên piştgirên terorê derbixe, divê not roj yani 3 meh pêşwext Kongrê agadar bike. Kongrê jî dikare bi dengê 3 li ber 5 senatoran biryara serok red bike. Ji 5 sisê deng eger bi dest bixe, dikare biryara serok red bike. Proje yasa daxwazê ji Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê dike ku carekê din desteya Tehrîr el Şam wekî rêxistinekê terorîst ya biyanî binav bike. Serokê Amerîkayê tenê di wê demê de dikare cezayan rawestîne ku Sûriye hemû êrişên xwe yên li dijî qesedê rawestîne. Lê eger êriş dest pê bikin, ceza wê rast de rast dîsa aktif bibin, ev yasa eger were
pesendkirin ji bo 5 salan wê li ser kar bimîne. 5 salan wê di meriyetê de be. Dewleta Tirkiye hevano çima nahêle alîkariya ku hatiye komkirin li Amedê derbasî Kobanî bibe? Merv çawa merv dikare tenê bi dijminahiyê îzah bike? 25 tir barhilgir tije xwarin û çi bibêjin tê de heye. Ji aliyê platforma piştgirî û parastina bajêr ya Amedê ve kelûpelên alîkariya mirovî ji bo Kobanî bar kirine, ev 3 rojin, ev bû 4 roj tevê îro li navçeya Sûrûcê ya Rihayê li tesîsekê benvedanê têne sekirandin. Heta niha destûr nehatiye dayîn ku ev tir derbasî Kobanî bibin. Pêkhateyên platforma alîkariyê rayedarên Dem Partiyê nûnerên rêxistinên civaka sivîl li ser xeta sînor li benda destûrê ne. Destûrekî were ji Enqerê ku bibêjin sînor ve ev kamyon, ev tir derbasî Kobanî bibin. Li ser vê mijarê wekîlê serokê Koma Dem Partiyê Sezayî Temelî serdana deverê kir, ban kir ku deriyê sînor demil dest acîlen were vekirin. Temelî diyar kir ku ew tenê 10 kilometre dûrê deriyê sînorin. Deriyê Mürşîd Pînar. Teqez kir ku divê alîkarî demil dest bigihêjin ciyê xwe. Temelî dibêje divan tiran de, divan kamyonan de av heye. Mamaya zarokan heye. Şîr, pêçekên zarokan hene, kelûpelên serekê hene ji bo însanan. Em 10 kilometre dûrî sînorin. Lê derî hêjî girtîne. Divê ev derî demil dest werin vekirin, divê ev kelûpel demil dest bigihêjin wan zarok û mirovan ku li Kobanî li dijî birçîbûn, li dijî sermayê tê dikoşin. Ne tenê ev wesayît. Gelek kelûpelên din jî di embaran de ne. Eger ev derî ve em dikarin ji embaran jî bigirin bînin derbasî Kobanî bikin. Divê ev rê acîlen were vekirin. Alîkarî bigihêjin wan bira û xizmên me ê li Kobanî. Di nava alîkariyan de ku ji bo Kobanî hatine komkirin, xwarin heye. Zat heye, cilûberk heye, kelûpelên jiyanî hene. Rayedaran hîn daxuyaniyeke fermî nedaye ka çima destûr nadin. Çima nahêlin ev tir derbasî Kobanî bibin. Meselekî bi vî şiklî heye. Di derbarê Îranê de aniha agahiyekê heye, hevano li wê derê serhildana gel hebû. Ama dewam dike, nake pir haya me jê tune ye. İnternet kê me, em nikarin xwe bigînin ciyê ciyîn jî. Hevalê me ku telefonê malbatê xwe dikin anja dikarin agahî werbigirin û tenê hin ajans hene bi sînor agahî belav dikin. Niha rêxistina herana eşkere kir ku heta niha zêdetirî 6000 kesan di xwepêşandanê li Îran û Rojhilatê Kurdistanê de jiyana xwe ji dest dane. Yani ji aliyê rejîma Îranê ve hatine gelebaran kirin. Zêdetirî 49,000 kes jî hatine binçav kirin. Rêxistina mafê mirovan heranayê agahiyeke nû li ser kuştin, birîndarkirin, li ser binçavkirinê di dema xwepêşandanên li Îran û Rojhilatê Kurdistanê de belav kir. Li gorî wan agahiyan ji destpêka xwepêşandanan ve yani ji 28 Kanûna 2025 ve tam 6842 xwepêşandar heta niha hatine qetil kirin. 49,007 kes jî hatine binçav kirin. 11,021 xwepêşandar jî birîndar bûne. Hatiye diyarkirin ku di nava xwepêşanderên ku hatine kuştin de 346 ciwan zarokên dibin 18 salî rane. 214 kes ciwan endamên hêzên ewlehiyê yên rejîma Îranê ne. 57 kes jî welatiyên ku tevlî xwepêşandanan nebûne. Yani eleqa bi xwepêşandanan tune ye lê hatine kuştin. Wekî din hat diyarkirin ku 11,046 kes bangî saziyên ewlehiyê hatine kirin. 11,046 kes bangî saziyên ewlehiyê hatine kirin ku îfadeyên bi darê zorê yên 297 xwepêşandar jî hatine tomar kirin. Ha, yani saziyên ewlehiyê tamam nû hate fehm kirin. Yani saziyên ewlehiyê heta niha gazî 11,000 kesî kirine ku werin îfadê xwe bidin ka çima tevlî van xwepêşandanan bûne yan jî tevlî bûne tevlî nebûne. Ya. û qismekî wan jî bi darê zorê çûne ji malê wan anîne. Yani ew jî dikevin çarçoveya binçavkiriyan.
Naha em binêrin ka agahiyên dawî hene ji ew ê gelo. Balafireke hêzên hevpeymanîya navdewletî li Asîmena Hesekê ê normal e bila bigere. هندرین یا حکومتا و گویز آشامه کولگوری بنرن هجا روشا داوی جناوا باجار حسکه بتایبت جسریا الابيض رقایه یا کل دومن خویایا تی تخمین کرن کو او شانده یا بسر هزن او لکاریا هندرین یا حکومتا و گویز آشامه کولگوری ریکفتنا داوی یا دناورا هزن سوریا دموکراتیک و حکومتا شامه ده کو ایرو درباسی باجار حسکه ببن او جی یک جبندن ریکفتنه یکو هیزن اولکاریا هندرین یا شامه درباسی باجار حسکه و قامشلو ببه لیل گوری آگاهین دسمده هجماراوان در دورا 15 عربین آسایشینا ین بسر آسایشا اولکاریا هندرین یا شامه ونه کوه او جی دبن چاودریا هزن سوریا دموکراتیک هر وها هزن آسایش یکون لها لویدرا آمدنه هر وها ده هزن کوالیسیونا ناف دولتی جی او جی به بلافرین خواه لعزمان دگرن لی حتی وکیلیه هین او شاندن نگهاشتیا باجار حسکه تی تخمین کرن کو دریا دومن یا ریا ابید را در باز بفن لی حتی نها تو شاندن نهاتیه هر وها هیزن اولکاریا هندرین هر وها شروان نیپگه نها لویدرا دامده باشبونه دن Tamam, yani ev bediye 2 saatan hevalê me rojnameger eşkere kiriye lê derbas bûn. Yani me dîmen jî dîtin derbas bûn. Niha hevan carda naxwazim nîşan bidim ji ber ku naxwazim hêzên Şamê derbasî Kurdistanê bibin. Deqekî tiştekî din hebû min dixwest ez bi we re parve bikim berê ku binêrin hevan ez têm cem we. Niha rêca min ji we ew e hevalên ku Kurdî dizanin axaftina xwe ya Kurdî bikin rojane di nava malbatê de li her derê. Ê ku Kurdî nizanin jî ez dixwazim em bi hev re fêr bin binêrin. Zarê xelkê tên Kurdistanê Kurdî fêr dibin ez dixwazim yek ji wan bînim ser ekranê bila ev ser ekranê be yani kom şavên derbasî Hesekê bû ez deng vekim binêrin çi xweş Kurdî fêr biye. خەڵکی کوێیت؟ من خەڵکی ئەمریکم بەڵام لێرە ئەژیم وەکو کەسێکی خەڵکی کوردستان خۆم ئەزانم. چۆن گڵوتینی خەڵک ئەبینی لێرە کە پەیامی خۆیان بۆ ڕۆژئاوا ئەنێرن پاڵ پشتیانەکەن تۆ چی ئەبینی لێرە؟ کە هاتم بۆ ئێرە هەم زۆر دڵگرام بووم حەزم کرد بگریم لەبەرەوەی زانم کە خاڵەتی ڕۆژئاوا زۆر قورسە لەگەڵ ڕۆژحاڵات یعنی کوردستان بەردەوام قورسە بەڵام لەگەڵ ئەوەشە ئەوەنە دڵخۆش بووم کە بینیم کە ئەوەنە خەڵک هاتوون بۆی پشگیریان بکەن بەهێزی کورد ئەبینن. دڵخۆشی کە نەتەوەیەک هەیە لەسەر زەوی لەم جیهانە کە بەم شێوازە یەکگرتوون؟ بەڵێ زۆر دڵخۆشم کەیان بینم هیوادارم کە هەموو جیهان بمان بینێت. چ پەیامێکت هەیە کە چ دروشمێکەیە کە گوێت لێ بۆ زۆر ئەم ڕۆژانە لە ناو خەڵکەکەیا بوویت؟ لە هەر ئەڵێم کوردستان یەک وڵاتە و ئیتر زۆر شت ئەڵێن کە زۆر جوانە. بەلاتەوە جوانەکە ئەڵێن کوردستان یەک وڵاتە؟ بەڵێ چونکە هەر وایە کوردستان یەک وڵاتە هەمومان بەیەکەوەین. Mesele ev e hevanlo. Mesele ev e. Tamam hevanlo.
mala we ava ji bo her tiştî ji bo hebûna we ji bo endametiya we û ji bo abonetiya we ji kerema xwe re ji bîr nekin. Yani ana ez nikarim peyama we bixwînim paşê ez ê biçim bixwînim. Yani doh min peyamê we xwendin ez hinek xemgîn bûm. Têde heqaret hene li kesiyetên Kurdan ne baş e. Ne baş e. Yani dibe em hinekî asteya xwe hinekî biparêzin. Mühim e. Yani herkes di gorî xwe xwedî qîmet e, dibe em hurmet û rêz bigirin ji her cure siyaseta li Kurdistanê re. Ez xatir ji we dixwazim êvarê em ê bernameyên cuda çê bikin. Sibê ji Kazakistanê mêvanê min hene. Di weşana zindî de em ê hinekî Kazakistan çewa li Kurdistanê dinêre. Ji Kazakistanê Kurdê me çewa li Rojava dinêrin. Çewa li pêvajoya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dinêrin. û li Kazakistanê heqê Kurdan çiqas heye. Ya. Van tiştana sibê bawer dikim derdora pêncê Ewropayê baş e. Baş e. Li gorî saeta Kazakistanê jî dibe şev wê derê. Zû dibe şev. Em xatir ji we dixwazin bi hêviya rojên xwe ji azad dem baş e vanna.